أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اے ایمان والو، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی جبکہ تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے اور ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے بہت سارے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اذ جاءوکم من فوقکم، وہ تمہارے پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو پہنچ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہیں پر ایمان والے آزمائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت جھنجھوڑے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ سخت جھنجھوڑے گئے۔ کل کی مجلس میں اس عہد و پیمان کا تذکرہ کیا گیا تھا جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت سے جو لیا تھا۔ کل کی مجلس میں بتلایا گیا تھا کہ چند باتوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ آخر میں ایک سوال قائم کیا تھا کہ عہد و پیمان تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا تھا، لیکن آیت میں تو صرف 5 نبیوں کا ذکر کیا گیا: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم، یہ 4، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ان 5 انبیاء کرام کا صرف تذکرہ ہوا، ایسا کیوں؟ اس کا جواب حضرات مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جن 5 انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑے پختہ عہد والے ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ صرف ان 5 نبیوں کا نام اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کی جو شریعت رہی ہے یا ان کا جو مذہب رہا ہے وہ ہزاروں سال تک دنیا میں باقی رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال کی رہی ہے، لہذا ان کا مذہب اور ان کی شریعت کافی زمانے تک دنیا کے اندر باقی رہی۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی کافی زمانے تک باقی رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کا مذہب تو ابھی بھی فی الحال باقی ہے، اگرچہ رد و بدل ہو گیا ہے۔ یہودیوں نے
तौरात के अंदर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब के अंदर अगरचे रद्दो बदल कर दिया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नसारा ईसाई ख्रिस्ती आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि इनका मजहब हजारों साल तक बाकी रहा है, इसीलिए कयामत तक यहूदी मौजूद रहेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो उस वक्त यहूदियों का खात्मा हो जाएगा, तमाम के तमाम यहूदी हलाक हो जाएंगे। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद जब कुर्ब क़यामत में यानी क़यामत के करीब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त ईसाई लोग जितने होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मुसलमान हो जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन जाएंगे। तो मालूम हुआ कि इनका जो मजहब है वो किसी न किसी तरीके से रद्दो बदल की शक्ल में भी आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसलिए खुसूसी तौर पर चूंकि इन अंबियाई किराम के मजहब और इनके दीन काफी लंबे जमाने तक बाकी रहे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन अंबिया का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी तो जाहिर है कि आपका मजहब भी कयामत तक बाकी रहने वाला है, इसलिए ये भी लंबे जमाने तक बाकी रहने वाला है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा किया गया। यहाँ पर एक दूसरा सवाल कायम होता है, कुरान के अल्फाज से मालूम होता है वइद अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका, हमने नबियों से आहद लिया और आपसे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तो सबसे आखिर में हुई है, यानी तमाम अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बाद आपको नबी बनाया गया। और जब कुरान ने जिक्र किया तो आपका पहले जिक्र किया और उसके बाद नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा, जिनकी तरतीब तो वही है जिस तरीके से और जिस तरतीब से इनको नबी बनाया गया था, इसी तरतीब से जिक्र किया गया कि हजरत नूह पहले आए थे, उसके बाद हजरत इब्राहिम का जमाना है, उसके बाद हजरत मूसा का जमाना है, उसके बाद हजरत ईसा का जमाना है। तो तरतीब तो इसी तरह थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे आखिर में आए थे और हालांकि कुरान ने तो उसको आपको सबसे पहले जिक्र किया। ऐसा क्यों? ये हजरत मुफस्सिरीन ने एक सवाल यहाँ पर कायम किया है, उसका जवाब ये जिक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में पूछा गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जवाब दिया था कि मेरी तख्लीक जो हुई है वो सबसे पहले हो गई थी और मुझे नबी भी सबसे पहले बना दिया गया था। इसीलिए दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो अभी पुतला बनाया भी नहीं गया था, इससे पहले अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक भी सबसे पहले हुई है, यानी आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले पैदा फरमाया है और नबी भी आपने सबसे पहले बनाया है। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वो गलती हो गई थी और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इन्होंने जो दुआ की थी तो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा था और इसके वसीले से दुआ मांगी थी। इससे भी मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा फरमा दिया था और नबी भी सबसे पहले बना दिया था। अलबत्ता आपको दुनिया के अंदर सबसे आखिर के अंदर भेजा ताकि आप तमाम नबियों के सरदार बन जाए,
इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा गया। तो आपका तज़किरा सबसे पहले इसलिए किया कि आप चूंकि सबसे पहले नबी भी बने थे और आप सबसे पहले पैदा होने वाले भी थे, इसलिए कुरान ने सबसे पहले मिन का आपका तज़किरा किया और उसके बाद फिर दूसरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हुआ है। खैर, लियसअल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने अंबिया से जो अहद व पैमान लिया था वो क्यों लिया था, ताकि कल कयामत के दिन सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सच्चों से सच्चाई के बारे में पूछें। इसका मतलब ये है कि कल कयामत के दिन हर नबी से ये सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था, और हर उम्मत से पूछा जाएगा कि तुम्हारे नबी ने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया था कि नहीं पहुंचा दिया था। दूसरी जगह के ऊपर कुरान ने इसको बहुत वाज़ेह जिक्र किया है, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। अल्लाह जरूर भी जरूर कह रहे हैं, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम जरूर भी जरूर पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ नबियों को भेजा गया था, और हम जरूर भी जरूर पूछेंगे रसूलों से भी, यानी दोनों से सवाल होगा। इसीलिए कल की मजलिस में बतलाया गया था कि हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था वो तवील खुतबा दिया है। उस खुतबे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से ये भी कहा था कि कल कयामत के दिन तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमा रहे हैं कि कल कयामत के दिन तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, और तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे नबी ने अहकाम तुम तक पहुंचा दिए थे, तो उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल सहाबाए किराम से फरमाया था। उस वक्त सहाबाए किराम ने जवाब दिया था, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द अद्दैतल अमाना, आपने अमानत को अदा कर दिया है, यानी आपने हम तक तमाम के तमाम अहकाम पहुंचा दिए हैं। कुरान ने दूसरी जगह के ऊपर जिक्र किया है, यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, कल कयामत के दिन रसूलों से कहा जाएगा, जिस दिन हम जमा करेंगे रसूलों से कहा जाएगा, माज़ा उजिबतुम, जब तुमने तुम्हारी कौम को दावत दी थी तो तुम्हारी कौम ने तुमको क्या जवाब दिया था। इस तरह मुख्तलिफ सवालात रसूलों से भी किए जाएंगे और फिर उम्मत से भी सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे नबी ने तुम तक इस तरह पैगाम पहुंचा दिए थे। कुरान इसी को कह रहे हैं कि हम अहद व पैमान इसलिए ले रहे हैं कि कल कयामत के दिन इन सच्चे लोगों से, यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाएगा, और जो नेक लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, इनसे भी पूछा जाएगा, और इनसे पूछना इनकी हिम्मत अफजाई के लिए होगा। जैसा कि एक होशियार बच्चा होता है, उसको जवाब आता है लेकिन उसके बावजूद उस्ताद उसको पूछता है ताकि उसकी हिम्मत अफजाई हो जाए। इसीलिए कल कयामत के दिन जो नेक लोग होंगे इनसे भी पूछा जाएगा कि तुम तक अहकाम आए थे तो तुमने उन अहकाम को माना था, तो वो सच्चे लोग कहेंगे कि हाँ हमने अहकाम को माना था, और जिन्होंने अहकाम को नहीं माना होगा वो इनकार कर देंगे। और कुरान इनका जिक्र करता है, वो अअद्द लिल काफिरीना अज़ाबन अलीमा, और जो हमारे अहकामात का इनकार करेंगे तो हमने उनके लिए तो दर्दनाक आज़ाब तैयार कर रखा है। ये अहद व पैमान का तज़किरा हुआ। अभी जो आयत करीमा पढ़ी गई और जिसका तर्जमा किया गया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ग़ज़वे अहज़ाब, जिसकी सूरत का नाम ही है अहज़ाब, जिसको ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता है, तकरीबन 2 रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत तफसीलन इस
واقعے کو ذکر کیا ہے اور بہت سارے پہلوؤں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس لیے تقریباً 5-6 مجلسوں کے اندر یہی غزوہ خندق ہی کے واقعے کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ حضرات مورخین نے بھی لمبے چوڑے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور حضرات مفسرین نے بھی بہت تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، خود قرآن نے 2 صفحوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس لیے حضرات مفسرین نے بھی بہت تفصیل اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ سورت کے شروع میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے آس پاس جتنے قبائل موجود تھے، یہود کے ہو یا کفار کے ہو، انہوں نے آپس میں مل کر یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ یک بار ہی مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے جس کی بنا پر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، اسی لیے اس سورت کا نام احزاب رکھا گیا تھا، یعنی مختلف پارٹیاں اور مختلف جماعتوں کا گٹھ بندھن ہو گیا تھا کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت فرمانے کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر 1 سال کے بعد یعنی 1 اور سال کے بعد پھر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سن ہجری 2 کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، سن ہجری 3 کے اندر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، جس کا تفصیلی تذکرہ سورہ آل عمران میں 4 پارے کے اندر موجود ہے، اور سن ہجری 4 کے اندر یہ غزوہ خندق پیش آیا ہے، غزوہ احزاب پیش آیا ہے۔ بعض لوگوں نے اگرچہ سن ہجری 5 لکھا ہے کہ سن ہجری 5 کے اندر یہ غزوہ خندق ہوا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ سن ہجری 4 کے اندر غزوہ خندق ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی طرف سے اس طرح کسی نہ کسی وقت میں اور کسی نہ کسی زمانے میں مسلمانوں کے اوپر حملے ہوتے رہتے تھے، جیسا کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اس طرح مسلسل مسلمانوں کے اوپر حملے ہوتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کا علم ہوا کہ مسلسل اس طرح کے خطرات کفار کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ موقع غزوہ احزاب کا موقع سن ہجری 4 کے اندر جو پیش آیا، اس میں تو چونکہ تمام کفار جو تھے وہ ایک ہو گئے تھے، اس لیے دوسرے غزوات کے مقابلے میں اس غزوہ مسلمانوں کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ بھاری تھا، اس لیے کہ ان کی تعداد تقریباً 12 یا 15 ہزار بتلائی جاتی ہے، یعنی آس پاس کے جتنے جمع ہو گئے تھے ان کی تعداد تقریباً 12 یا 15 ہزار بتلائی جاتی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو تعداد بتلائی جاتی ہے وہ تقریباً 3000 یا 4000 کے قریب بتلائی جاتی ہے، اور وہ بھی بے سر و سامان، کوئی سامان موجود نہیں تھا، سخت سردی کا موسم تھا، قرآن نے اتنی سخت ٹھنڈی تھی، ایک طرف سامان موجود نہیں تھا، تعداد بھی بہت کم تھی، یہ صورت اتنی خطرناک تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ ذَهَبَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ ایسے سخت حالات کے اندر یہ غزوہ احزاب واقع ہوا ہے، لیکن جب کفار کی طرف سے اتنی کوشش تھی تو اللہ کی طرف سے بھی ایسی ہی مدد اور ایسی ہی امداد ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہ فتح اور کامیابی ملی ہے
کہ جس کی وجہ سے کافروں کی کمریں ٹوٹ گئی تھی، منافقوں کی کمریں ٹوٹ گئی تھی، بلکہ ان کی اس کے بعد کبھی ایسی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہ آخری غزوہ تھا، یہ آخری غزوہ تھا مدینہ منورہ کی سرزمین پر، یعنی مدینہ کے اندر مسلمان رہتے ہوئے اگر کوئی آخری غزوہ ہوا تو یہی غزوہ احزاب ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر کوئی غزوہ نہیں ہوا۔ یہ اسی کی وجہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ایسی امداد ہوئی تھی اور ایسی مدد ہوئی تھی کہ کفار کی کمریں، منافقین کی کمریں ٹوٹ گئی تھی، جس کے بعد جمع ہو کر انہوں نے کبھی بھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا ابتدائی واقعہ اس طور پر پیش آیا، یعنی غزوہ احزاب کیوں پیش آیا؟ غزوہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت بذات خود ہوئی ہو، آپ جس لڑائی کے اندر شریک ہوئی ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً اس کی تعداد 27 بتلائی جاتی ہے، بعضوں نے 29 ذکر کی ہے، بعضوں نے 21 بتلائی ہے، یعنی 21 ایسی لڑائیاں یا 27 ایسی لڑائیاں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے ہیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی یا غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے۔ اس کا واقعہ اس طور پر پیش آیا کہ قبیلے کے ارد مدینہ منورہ کے ارد گرد بنو نذیر، جیسا کہ بتلایا گیا تھا، یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اور ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو وائل۔ ان دونوں کے 20 آدمیوں نے مل کر مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس جانا طے کیا کہ ہم دونوں قبیلے کے 20 آدمی مکہ مکرمہ قریش کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو لڑائی کے اوپر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ 20 آدمی مکہ مکرمہ پہنچے اور سرداروں کے پاس جا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آمادہ کیا، لیکن قریش کے جو سردار تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہود ہے وہ اہل کتاب ہے، یعنی ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، تورات موجود ہے۔ اس لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری بت پرستی کو کفر قرار دیتے ہیں، وہ جانتے تھے، قریش جانتے تھے کہ یہ یہود اہل کتاب ہے، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بت پرستی کو کفر قرار دیتے ہیں، ہمارے مذہب کو برا مذہب کہتے ہیں، اس لیے یہ یہود بھی اہل کتاب ہے، اس لیے یہ بھی ہماری بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ یہود بھی جانتے ہیں کہ یہ کفار جو بت پرستی کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے قریش کے سردار یہ جانتے تھے کہ یہودیوں سے ویسے اتفاق کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان سے شرط پہلے لینی پڑے گی، شرط پہلے مقرر کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اس بنو نذیر اور بنو وائل کے 20 آدمیوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ اہل کتاب ہے، آپ اہل علم ہے، آپ ہمارے مذہب کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ آپ ہماری بت پرستی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ہمارا مذہب اچھا ہے، یعنی وہ کفار قریش پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مذہب اچھا ہے، دونوں میں سے کس کا مذہب صحیح ہے؟ اس موقع پر چونکہ فائدہ تھا، دل میں بغض تھی، عداوت تھی اور ایک سرداری کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے عام طور پر سیاسی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ کو بہت آسان سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں بنو نذیر کا اور بنو وائل آپس کے جو قبیلے تھے ان کی سرداری کا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کفار قریش کے سامنے کہہ دیا کہ نہیں، محمد کا مذہب تھوڑا درست ہو سکتا ہے، آپ ہی کا مذہب درست ہے۔ اور صرف اتنے کے اوپر ان کو صبر نہیں ہوا، اس لیے کہ قریش کے جو سردار تھے
वो बहुत होशियार थे, समझदार थे, इसलिए इनकी जुबान के ऊपर इन्होंने सिर्फ इक्तिफा नहीं किया, बल्कि ये मामला ठहरा कि चलो बैतुल्लाह के अंदर जाते हैं और बैतुल्लाह के अंदर जाकर अल्लाह से आह्द करते हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है बैतुल्लाह के अंदर गए वो 20 आदमी और कुरैश के 50 आदमी, यानी सरदारान कुरैश में से 50 आदमी बैतुल्लाह के अंदर गए, बैतुल्लाह के दीवारों से अपने सीने को चिमटाया और सीनों से चिमटा कर वो अल्लाह से अहद करते हैं कि हम में से जब तक जिंदा रहेगा वहां तक मोहम्मद के खिलाफ लड़ता रहेगा। ये अहद उन्होंने बैतुल्लाह की दीवारों से चिमट कर किया है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह का हिल्म तो देखो, अल्लाह का करम तो देखो, कितना हलीम है अल्लाह और कितना बुर्दबान है कि उसकी मुकद्दस जगह के अंदर और उसकी पाकीज़ा घर के अंदर उसके नबी के खिलाफ, उसके दुश्मन यानी अल्लाह के दुश्मन, वो भी नबी के खिलाफ और वो भी वक्त के आखिरी नबी और वो भी लादिले नबी, इसके खिलाफ लड़ने का अहद कर रहे हैं और वो भी बैतुल्लाह की दीवारों को चिमट कर अहद कर रहे हैं। अल्लाह कितने हलीम होंगे, वरना अगर चाहते तो फौरन वहीं पर इनको सजा दी जाती, लेकिन अल्लाह कितने हलीम और बुर्दबार है कि इन्होंने अल्लाह ने ये तमाम की तमाम चीजों को बर्दाश्त किया। आखिरकार जो कि अंजाम अल्लाह को मालूम ही था, इसलिए ये तमाम का तमाम अहद हो चुका। तमाम का तमाम अहद हो जाने के बाद यहूद इधर चले गए, बनु नजीर वाले चले गए और कुफार कुरैश यहीं पर चले आए। बनु नजीर फिर वापस एक दूसरे कबीले के पास गए हैं जिनका तज़किरा आगे आ रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में इसको जिक्र करेंगे। लंबा वाक़या है, तकरीबन 5-6 मजलिसों के अंदर यही वाक़या चलेगा इंशाअल्लाह।